कौन सी दीप सिद्धू ਅਤੇ दीप सिद्धू ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ दीप सिद्धू ਦਾ ਵਾਕਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ दीप सिद्धू ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨੀਆਂ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ दीप सिद्धू ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਗੌਰ ਨਾਲ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਦੋਂ दीप सिद्धू ਬਾਰੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸੱਚ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ? दरअसल सच बाहर आने की संभावना बहुत घट है क्योंकि साढ़े इत्थे साढ़े देश विच आशीष मिश्रा टेनी जिन्हें लखीमपुर विखे किसानों के उपर गड्डी चढ़ाती वो जेल तो बाहर आ सकता है पर साढ़े सच बाहर नहीं आता। साढ़े इत्थे गुरमीत राम रहीम वर्गा जिहदे उपर जबर जनाह अते कतल के मुकदमे चल रहे हैं जिहड़ा उम्र कैद की सज़ा भुगत रहा है वो जेल तो बाहर आ सकता है पर साढ़े इत्थे सच बाहर नहीं आता। दीप सिद्धू की मौत का कारण बने ट्राले का ड्राइवर अगले दिन ही जेल तो बाहर आ जाता, जमानत मिल जाती है, वो बाहर आ सकता है पर साढ़े ते सच बाहर नहीं आता। सो सच की असलीयत की बाहर आने की कोई बाहली आस साढ़े देश के रुझान नूं वेखदिआं नज़र नहीं आती। इसलिए साडा सब का फर्ज बनता कि असीं आप असलीयत जानन की कोशिश करिए। हुण गल जदों दीप सिद्धू की होनी है तो दीप सिद्धू के नां दे नाल किसानी अंदोलन का नां हमेशा जुड़ना है। लोकी किसान जथेबंदियां विरोधी जो मर्जी कहन किसानी अंदोलन के नाल दीप सिद्धू का नां जुड़ना ही जुड़ना है क्योंकि वो दिन याद रखो 25 सितंबर 2020 जदों पंजाब हरियाणा की हद उत्ते शंभू बैरीयर उत्ते दीप सिद्धू के कहण उत्ते दीप सिद्धू की लामबंदी करके नौजवान वर्ग इकट्ठा होया सी। इन्ने नौजवान इकट्ठे होए सी कि पैर धरन नूं थां नहीं सी लभदी। उस दिन की अहमियत नहीं भुलाई जा सकती क्योंकि उही दिन से जदों किसानी अंदोलन के दिल्ली तक जाण की नींह रखी गई। उदण ही नौजवानों वालों पहली बार नारा लगा सी कि दिल्ली जाके मोर्चा लाया जाएगा ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ सच साबित हुई। उस दिन नौजवानों का जो इकट्ठ होया सी उहदे विच जो ऊर्जा निकली उही किसान अंदोलन नूं दिल्ली तक लैके गई। शंभू बैरीयर उत्ते 25 सितंबर 2020 नूं जो इकट्ठ होया सी उहदे लई दीप सिद्धू ने बहुत मेहनत कीती सी, नौजवानों नूं सद्दे दित्ते, लामबंदी कीती ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤਾਂ दीप सिद्धू ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। इस दे बावजूद संयुक्त किसान मोर्चे के आगुआं ने किसान जथेबंदियां खास तौर पर खब्बे पक्की किसान जथेबंदियां के आगुआं ने दीप सिद्धू नूं मोर्चे तो लांभे किया, तरह तरह के इल्जाम लाए, सियासत कर रहा होने के इल्जाम लाए, बॉयकॉट तक के सद्दे दिते गए। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਸ ਵੇਲੇ दीप सिद्धू ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜੇ ਨੇ ਜਦਕਿ दीप सिद्धू ਨੇ ਸਿਆਸਤ कदे कीती ही नहीं। हुण किसानी अंदोलन के नाल जुड़दी एक होर चीज़ चेते रखो कि किसानी संघर्ष दौरान जिन्हां नौजवानों उत्ते पुलिस ने केस पाए, जिन्होंने अदालती नोटिस भेजे गए, उन्हां दी पैरवी दीप सिद्धू ने कीती, हमेशा करन दी गल आखी। पिछले दिनी भी जदों वाटर कैनन का सामना करने वाले नौजवान के उपर उसकी माता के उपर पुलिस ने केस दर्ज किया, उन्होंने गिरफ्तार किया तो उन्होंने रिहाई लई भी उन्हों की पैरवी लई भी दीप सिद्धू ही मोहरे आए। किसान आगू ते किसान जथेबंदियां ने मुड़ के कभी भी नौजवानों की सार नहीं लई अते इन्हां कम्मां लई दीप सिद्धू ही मोहरे आउंदे सी, अपना फर्ज निभाउंदे रहे तमाम इल्जाम लगण के बावजूद, जबकि इल्जाम लाउण वाले खुद किसानां नूं अध वाटे छड्ड के आप सियासत दे राह पै चुके सन। दीप सिद्धू के उपर एक होर इल्जाम वार वार लाया गया कि वह बीजेपी का बंदा है, RSS का बंदा है, वो सियासी पार्टियां दे नाल संबंध ने। इन्हां चीज़ों का कोई सबूत नहीं सी, सिर्फ पुरानियां 2-3 तस्वीरों के सहारे ये इल्जाम लाए गए जिहदे विच दीप सिद्धू प्रधानमंत्री अते सनी देओल दे नाल खड़े नज़र आउंदे ने। सिर्फ इन्हां 2-3 तस्वीरों नूं आधार बना के दीप सिद्धू के उपर तरह तरह के इल्जाम लाए गए। इस चीज़ बारे नोट करो कि जेकर असीं इन्हां 3 तस्वीरों के आधार उत्ते दीप सिद्धू नूं सरकारी बंदा दसदे हां तां उस दिन तो लैके हुण तक वो लोग जिन्हां नूं लोकां ने पलकां उत्ते बिठाया सी
ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਖਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਲਦਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗਾਇਕ, ਅਦਾਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੱਤੇ ਗਰਮ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅੱਜ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਆ। ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਮਗਰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਗਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸੇ ਵਿਖੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ, ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਲੋਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਵਾ ਦਾ ਵਹਿਣ ਦੇਖ ਕੇ, ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਟੀ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਵਕੀਲ, ਚੋਟੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਟੌਪ ਐਕਟਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਰਮਤਾ ਜੋਗੀ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫਿਲਮ ਜੋਰਾ 10 ਨੰਬਰੀਆਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੀਕੁਅਲ ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਕੇ ਸੇਫ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੈਰੀਅਰ, ਫਿਲਮੀ ਜੀਵਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੱਲਾ ਸਾਹ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਪੈਂਡਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ, ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10-15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਇਆ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਲਾਏ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦੱਸਣ ਉੱਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਤਾਂ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਲਾ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼
ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਊਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਘਟੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸੋਝੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਸਲਾ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈ। ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ। ਅੱਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਆਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੈਮ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।